कोलकाता अनुष्ठित हो जाइछि श्रम निजुक्ति एवं टेक्सटाइल विषयक स्थायी कमिटी बैठक। सांसद रुद्रनारायण पाणी ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସେଭଳି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି। दर्शक बंधु आम निकट में उपस्थित अच्छा सांसद रुद्र नारायण पाणी आम कलिंग टीवी तरफ सार को स्वागत जनाऊँ। आम जानती जे श्रीजुक्त पाणी श्रमिक मान अधिकार सुरक्षा पाई वर्ष वर्ष धरी संग्राम जारी रखिंट। पल्ली दिल्ली पर्यंत विधानसभा लोकसभा पर्यंत तांको शाणित वक्तव्य कार्यत श्रमिक मान अधिकार सुरक्षा पाई बहुविध पदक्षेप ग्रहण कर। आमे जानती जे कोलिकतारे अनुष्ठित होउची श्रम स्टैंडिंग कमिटीर बैठक एवं वरिष्ठ सदस्य भावे श्री पाणी एठारे जोग देइछन्ती एवं यह मध्ये आमे जानती जे श्रमिक मानक अधिकार सुरक्षा पाई से बहुविध प्रस्ताव देइछन्ती जहाकी प्रतिटी क्षेत्र रे आलोड़न सृष्टि करछि। आमे सारू पचारिबा जे स्टैंडिंग कमिटी बैठक रे जोग देइछन्ती से श्रमिक मानक पाई कोन आपनक मत थिला बा कोन रूपरेखा हेबो सर? आमर स्टैंडिंग कमिटी रो संपूर्ण नाम होउची स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट। इथिरे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रो मुख्य उद्देश्य जोटा कि श्रमिक माननको से माने ठीक भाव रे तांको पीएफ मिलुची कि नाही, ईएसआईसी कवरेज भितर आसुचंती कि नाही एवं आपणकर मिनिमम वेज लागू होउची कि नाही ये सब तदारक करिबा ये कमिटीर मूल उद्देश्य। कलिकता रे सकाळु जो आरंभ होईची एथिरे एनएचएआई को समन करा जायथला एवं एसी रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे को मध्य समन करा हैतला। श्यामा प्रसाद पोर्ट रो माने अधिकारी माने आसीबे। से अनुष्ठान मान को संगठन मान को समन करा जिबार अर्थ तांकर अथॉरिटी आसंती एवं एमपी माने ए स्टैंडिंग कमिटी आम स्टैंडिंग कमिटी रे 31 जन एमपी अछंती। ता भितरु प्राय 17-18 जन आछंती। से माने पुनी विभिन्न कथा एग्जामिन करंती जे बाकी आपनकर श्रमिक मानक विशेष करी ठिका श्रमिक मानकर कथाटा को बेसी गुरुत्व दिया जाए। सांप्रतिक परिस्थिति रे आमे देखा पाउछन जे आउटसोर्सिंग व्यवस्था विशेष करी सरकार अन्न उपर चतुर्थ श्रेणी उपर निर्भर करछंती, तृतीय श्रेणी उपर, किंतु परवर्ती पर्याय रे सेही श्रमिक माने सेमानक अधिकार पाउनांती। प्रोविडेंट फंड काटिबा बाध्यतामूलक 10 जन श्रमिक थिले रहिथिले सुधा ता कार्यत धर्म को आखिठार सदृश होछि। ए क्षेत्र रे प्राविधान कोन आपन मत? नै से सब ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि एवं आपनकर आउटसोर्सिंग कथा बा एजेंसी श्रमिक मानक कथा एटा देशर अर्थनीति रे वर्तमान ग्रहण योग्य हो जाइछि। आउ नुआ जो मोदी सरकार लेबर कोड ताकू मध्य केंद्र सरकार रू नोटिफाई करा हिछि। एमसीएल को भी समन करा हितला। एमाने समस्ते लेबर कोड को मध्य ग्रहण करनै चंती एवं लेबर कोड रे बहुत भलो व्यवस्था जो ठिका श्रमिक मानक पई करा जायछि ताकू से माने ग्रहण करूचंती। आउटसोर्सिंग रो जो श्रमिक माने रहउचंती तांकू केमिति आउरी अधिक रु अधिक मिलिबो से कथा माने भी उभय पक्षरु ए कथा उपस्थापन करा जाउछि। बाकी रहिला जो संस्था माने आसुचंती तांको रिलेटेड किछि कथा जेमति टेक्सटाइल रो लोक माने आसीथिले हमर पर दिन झारसुगुड़ा मीटिंग को सेठी मध्य टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रो किछि लोकन को माने अन्य मेंबर माने भी किछि कथा कहिले। मो भी आमर जो ढेंकानाल रे कलिंग स्पिनिंग मिल बंद अछि ताकू केमति सेटा रीओपनिंग हबो सेटा मध्य मिनिस्ट्री लोक माने नोट करिकि नेले। जोटी रिलेटेड अछंती रिलेटेड किछि कथा अछि ताकू मध्य आम तरफ उठा जाउची, मेंबर माने मध्य उठाउचंती। सर साधारणतः आम देखा पाउछन जे युव समाज श्रमिक श्रेणी एबे भी यथायथ भाव काम पाउनांती।
ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ସେମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଝୋଟ ଶିଳ୍ପକୁ ଯିବା, ଝୋଟ ଶିଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ବେତନ ଦିଆ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିବେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବେ? ଏଇ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଝୋଟଟା ବି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ବେଶୀ। ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ହଉ ବା ଓଭରଅଲ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଥା ହଉ, ଏଜେନ୍ସି କଥା ହଉ, ସେଟା ଆମ କମିଟିର ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି B.R. ବୋମ୍ମାଇ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ସବୁ ଦଳର ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ମେମ୍ବର ଏମିତି ନାହିଁ। ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମେନଲି ଆଉଟସୋର୍ସରେ ଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିର ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର PF ESI ନେଇକରି କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ PF ର ଭାରତୀୟ ବା ରିଜନାଲ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ESICର ମଧ୍ୟ ରିଜନାଲ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଲେବର କମିଶନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବର କମିଶନ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଲେବର କମିଶନର ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଆଗେଇ ଗଲାଣି ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ମୋଦି ସରକାର 14 ମସିହାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାରତ ବର୍ଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ MOU ହେଲାଣି ସେମାନେ ଯାଇକିରି କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମେନ୍ ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର ମିଳୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାରରେ ମେନଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ହେଇଗଲେ ସରକାରୀ ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଭଲରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରର ମୂଳ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦରେ 20ରୁ 22 ଜଣ ସାଂସଦ ବାହାରି ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 60ରୁ 64 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବାହାରି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅନେକ ବିଜେପି ମୁଖା ହେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୟରୁ ନା ନୀତିରୁ? ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ହଲ୍ଲା ଗୁଲା କରି ହରତାଳ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 100% FDI କଥା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ତଡ଼ିପାର କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ହେବ ଏଇଟା ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭଲ ନୀତି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଅନେକ MLA MP ଏବଂ ରୀତବ୍ରତ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ରୀତବ୍ରତ ବାବୁ ତ ଦିନ ଥିଲା CPMରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମମତାଙ୍କର ଭୟର ଯୁଗ ସରିଲା।
ଭୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶର ନୀତି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମୋଦି ମୁହାଁ ଓ ଏନଡିଏ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପାଣିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲଢ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ରୀତିକୁ ମାନି ନେବା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରା ଯେପରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦର ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ ନୂତନ ବାଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାହା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।